हेलो पिला माने मधु आप्र नवम श्रेणी साहित्य विषय को तुम मानकु स्वागत। आज आमे उत्कल गौरव मधुसूदन दास का द्वारा रचित जातीय जीवन पाठटीर द्वितीय भाग आलोचना करिवा। पिला माने गत श्रेणी रे आमे एई पाठटीर प्रथम भाग आलोचना करिथिले। सेथिरे आमे कोन आलोचना करिथिले? सेथिरे आमे मधुसूदन दास जीवनी एवं मधुबाबूंकर ओडिया भाषा प्रति, ओडिया माटी प्रति, ओडिया जाति प्रति किपरि भाबरे तांकर भल पाइबा रहिथिला, उत्कल सम्मिलनी गठनर उद्देश्य कौन थिला एवं जातीय जीवन कौन एवं जातीय जीवनर आवश्यकता संपर्क रे आलोचना करिथिले। आज आमे एई द्वितीय भाग रे जातीय जीवन र बड़का अंश तक आलोचना करिवा। ताले आज आमे जो भागटी आलोचना करिवा ताकू प्रथमे पाठ करि नेबा। एहा परे पाठ करि सारला परे सेतिरे थिबा कठिन शब्दार्थ आलोचना करिवा एवं आमे तापरे आगुकू बढ़िबा। ताले प्रथमे पाठ करि नेबा। जातीय जीवन प्रतिष्ठित हेले जाति जाति मध्यरे सद्भाव हेब। जाति जाति मध्यरे जो सद्भाव तहिर उच्छेद हेब नाही, किंतु व्यक्तिगत सद्भाव चिरस्थायी नुहे, ताहा क्षणभंगुर। केही केही एपरि विचार करती जे जातीय सद्भाव हेले व्यक्तिगत असद्भाव रहिब नाही। एपरि विचार भ्रांतिमूलक। जातीय जीवन प्रतिष्ठित हेले सुद्धा जाति भितरे व्यक्तिगत विवाद समूले लोप पाइबा असंभव। एपरि केही मने करिवे नाही जे उत्कल रे जातीय जीवन प्रतिष्ठित होई तहिर मूल दुआ दृढ़ हेले आंभ देश रे व्यक्तिगत विवाद आदौ रहिब नाही ओ अदालत गुड़िक उठी जीव। व्यक्तिगत जीवन रे असद्भाव हेले सुद्धा जातीय सद्भाव रे किछि अभाव घटिब नाही। मु कोनोसी शिक्षित और पदस्थ उत्कलीयंक ठारू तल लिखित मर्मरे चिट्ठी पाई अछि। मो संगे आपणक मन मिलिला नाही, अतएव मु सम्मिलनी रे कार्य करि पारिबि नाही। एथिर कारण आंभ मानकर जातीय जीवनर अभाव। जातीय जीवन गठित हेले व्यक्तिगत भावरे असद्भाव थिले सुद्धा जातीय अनुष्ठान रे समस्ते मिलिमिशि कार्य करि पारिबा, एथिरे संदेह नाही। एठारे आपण मानकु गोटे उदाहरण देबाकू इच्छा हेउछि। प्रथमे आकाशरु क्षुद्र जलबिंदु पृथ्वी उपरे पड़े, तत्परे जलबिंदु गुड़िक एकत्रित होई गोटे जलधारा होई तलकू बही जाए। एहीपरि केते गुड़िए जलधारा मिसी गोटे नाଳରେ परिणत हुए। एहीपरि केते गुड़िए नाଳ नदीरे परिणत होई तलकू बही जाए एवं शेषरे समुद्र रे जाई पड़े। आपण माने देखंतु सबु स्थलरे सबु अवस्थारे जल निजर जातीय गुण को धारण करी जातीय जीवनर टेक रखी अछि। जलर जातीय गुण निम्न गति। बिंदुए जलरे सेही गुण विद्यमान और महासमुद्र रे मध्य जल निजर जातीय गुण को हराई पारि नाही। आंभ समस्तंकर मन रखिबा उचित जे आंभ मानकर जातीय जीवन अछि। सबु अवस्थारे सबु कालरे सबु स्थानरे आंभे माने प्रत्येक जातीय जीवनर टेक रखी कार्य करिबा एकांत आवश्यक। आंभ मानक मध्यरु जेबे केही भ्रमरे पड़ी थांती से भ्रम अतिशीघ्र संशोधन करिबा एकांत आवश्यक। ताले पिला माने वर्तमान आमे जो अनुच्छेदटी को पाठ कले सेथिरे बहुत गुड़िए कठिन शब्द आसी अछि। से कठिन शब्द गुड़िक संपर्क रे किछिटा आलोचना करिनेबा। प्रथमे आमे देखिबा क्षणभंगुर। क्षणभंगुर कहले जहाँ शीघ्र भांगी जाए
क्षणस्थायी बा अस्थायी जी अल्प समय पाई रहे जहाँ चिरस्थायी नुह अर्थात क्षणभंगुरर आमे विपरीत अर्थ कहीपर चिरस्थायी चिरस्थायी जहाँ सबुदिन रहे सबुदिन अर्थ जहाँ दीर्घ दिन पर्यंत रहे ताकू आमे चिरस्थायी कहीपर भ्रांतिमूलक भूल धारणा समूल समूल कहले पूरापूरी बा संपूर्ण भावे मूलदुआर अर्थ भित्तिभूमि जेपरिक आमे घरटे निर्माण कले प्रथमे आमे तार भित्तिभूमि निर्माण करुचे बा फाउंडेशन निर्माण करुचे सेटा होची मूलदुआ बा भित्तिभूमि जातीय गुण माने जातिगत गुण गोटे जातिर सामूहिक भाव जो गुणटा प्रदर्शित होता है बा गोटे जाति सामूहिक रूपे जो गुण प्रदर्शित करथांती ताकू जातीय गुण से जातिर जातीय गुण कहवा बा जातिगत गुण कहवा भ्रम माने भूल ताले पिला माने एई सबु कठिन शब्दर अर्थ आमे जानिले वर्तमान आमे जो अनुच्छेदटी को पाठ करथिले पुणी थरे तार सरलार्थ बा भावार्थ को बुझी नेबा जातीय जीवन प्रतिष्ठित हेले जाति जाति मध्य सद्भाव हेब एठी लेखक कहवाकू चाहती जे गोटे लोक मानक मनरे जदि जातीय जीवन प्रतिष्ठित हो गला ताहले जाति जाति मध्य सद्भाव हेब आमे देखिबा उत्कल रे हो बा भारतवर्ष रे हो विभिन्न जातिर विभिन्न धर्मर लोक माने बास करती एकाठी रहंती विभिन्न जाति कहले आमे आम निज ग्राम रे मध्य देखि परिबा कर्ण जाति ब्राह्मण जाति एई भली विभिन्न जातिर लोक माने बास करती जेतेबेले ग्राम रे कोनोसी जानी यात्रा इत्यादि अनुष्ठित हुए सेतेबेले से ग्रामर समस्त लोक निज मध्य जो थिबा जाति भेदभाव भूली एकत्र होई से जानी यात्रा को पालन करती अर्थात जेतेबेले ग्रामर कोनोसी कार्य पड़े सेतेबेले आमे समस्ते आम मध्य रही भेदभाव भूली जाई थाउ एठी लेखक सेही भली कहिसंती जे जदि आम मानक मध्य जातीय भावना जात हो जीवो तेबे आम मध्य जो जाति मान भेदभाव रही ताहा रहिबो नाही जाति जाति मध्य जो सद्भाव तहिर उच्छेद हेब नाही किंतु व्यक्तिगत सद्भाव चिरस्थायी नुहे ताहा क्षणभंगुर व्यक्ति व्यक्ति मध्य जो सद्भाव रही थाए ताहा सबुदिन पाई रहे नाही कारण व्यक्ति व्यक्ति मध्य कौनसी कारण केतेबेले मतांतर हो पारे मनांतर हो पारे सेतेबेले व्यक्ति व्यक्ति मध्य रही सद्भाव रही न पारे सेमाने परस्पर सहित मनमालिन्य करि पारंती गंडगोल करि पारंती कली लागि पारंती तांका मध्य सद्भाव रहिबो नाही किंतु जातीय सद्भाव जदि से मानक मध्य अछि तेबे निश्चित रूपे ताहा कायम रहिबो अनेक दिन पर्यंत ताहा रहिबो रहि पारिबो केही केही एपरि विचार करंती जे जातीय सद्भाव हेले व्यक्तिगत असद्भाव रहिबो नाही किछि व्यक्ति किछि शिक्षित किछि पदस्थ कर्मचारी एई भलिया विचार करंती जे जदि जातीय सद्भाव मनरे आसीगला जातीय सद्भाव प्रतिष्ठित होला तेबे व्यक्ति व्यक्ति मध्य रही असद्भाव आउ रहिबो नाही एई भली किछि आम मनरे विचार थाई पारे जे आमे जदि जेमिति कि आमे आम भारतवर्ष रे बास करूचे जदि आमे भारतवर्ष रे बास करूचे बा उत्कल माटी रे बास करूचे तेबे उत्कल माटी बा भारतवर्ष रे रहुतिबा प्रत्येक व्यक्ति मध्य आउ असद्भाव रहिबो नाही एई भली विचार किछि लोकंकर मनरे अछि एपरी विचार भ्रांतिमूलक किंतु एठी प्राबंधिक कहवाकू चाहती एही विचारटा एभली चिंताधारा भूल अटे अर्थात जातीय जीवन प्रतिष्ठित हेले मध्य व्यक्ति व्यक्ति मध्य असद्भाव रही पारे यह होची प्राबंधिकंकर
ନିଜସ୍ୱ ମତ। ଜାତୀୟ ଜୀବନ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ଜାତି ଭିତରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିବାଦ ସମୂଳେ ଲୋପ ପାଇବା ଅସମ୍ଭବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଜାତୀୟ ଜୀବନ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଅସଦ୍ଭାବ ରହିପାରେ। ଏପରି କେହି ମନେ କରିବେ ନାହିଁ ଯେ ଉତ୍କଳରେ ଜାତୀୟ ଜୀବନ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇ ତହିଁର ମୂଳଦୁଆ ଦୃଢ଼ ହେଲେ ଆମ୍ଭ ଦେଶରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିବାଦ ଆଦୌ ରହିବ ନାହିଁ। ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ବିବାଦ ଲାଗେ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ତାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁଠାକୁ ଯାଆନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଅଦାଲତର ଆଶ୍ରୟ ନିଅନ୍ତି, ନ୍ୟାୟାଳୟର ଆଶ୍ରୟ ନିଅନ୍ତି। ଆମେ କେବେ ବି ଏକଥା ବିଚାର କରିବା ନାହିଁ ଯେ ଦେଶର ଯଦି ଜାତୀୟ ଭାବ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଗଲା ତେବେ ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ଭେଦଭାବ ରହିବ ନାହିଁ ଓ ଅଦାଲତ ଗୁଡ଼ିକ ଉଠିଯିବ। ଅଦାଲତ ପୂର୍ବରୁ ରହିଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଅଦାଲତ ଉଠିବା ସହଜ ନୁହଁ। ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ଭୁଲ ବୁଝାମଣାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଅଦାଲତ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଶରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏବଂ ଲେଖକଙ୍କ ମତରେ, ପ୍ରାବନ୍ଧିକଙ୍କ ମତରେ ଆମ ଦେଶରେ ଯେଉଁ ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ଏଇଠି ଦେଖୁଛ ପିଲେ ଛବି, ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ଦେଶର ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟ, ଯାହା ଭାରତର ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ତାର କାମ ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ଜାତି ଜାତି ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ବିବାଦ ଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ କରିବା। ତାହେଲେ ଏଠି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଜାତୀୟ ସଦ୍ଭାବ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଅସଦ୍ଭାବ ରହିବ ଏବଂ ଏହି ଅସଦ୍ଭାବ ରହିଥିବା କାରଣରୁ ଅଦାଲତ ଗୁଡ଼ିକ ଉଠିବ ନାହିଁ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଅସଦ୍ଭାବ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ଜାତୀୟ ସଦ୍ଭାବରେ କିଛି ଅଭାବ ଘଟିବ ନାହିଁ। ତଥାପି ଲେଖକ ତାଙ୍କ ମନରେ ଏହି ଆଶା ପୋଷଣ କରିଛନ୍ତି ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଯେତେ ଅସଦ୍ଭାବ ରହିଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଯଦି ଜାତୀୟ ଜୀବନ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲା ତେବେ ଜାତୀୟ ସଦ୍ଭାବରେ ଅଭାବ ଘଟିବ ନାହିଁ। ମୁଁ କୌଣସି ଶିକ୍ଷିତ ଓ ପଦସ୍ଥ ଉତ୍କଳୀୟଙ୍କ ଠାରୁ ତଳ ଲିଖିତ ମର୍ମରେ ଚିଠି ପାଇଅଛି। ଆମେ ଗଲା ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଯେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ଗଠନ କରି ମଧୁବାବୁ ସମଗ୍ର ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶକୁ ଏକ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ସେଇଥିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସମୟରେ ସେ କୌଣସି ଶିକ୍ଷିତ ଓ ପଦସ୍ଥ ଉତ୍କଳୀୟଙ୍କ ଠାରୁ ଗୋଟେ ଚିଠି ଖଣ୍ଡିଏ ପାଇଥିଲେ। ସେଥିରେ କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଥିଲା? ମୋ ସଙ୍ଗେ ଆପଣଙ୍କ ମନ ମିଳିଲା ନାହିଁ, ଅତଏବ ମୁଁ ସମ୍ମିଳନୀରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ସେଇ ଉଚ୍ଚ ପଦସ୍ଥ ଏବଂ ଶିକ୍ଷିତ ଉତ୍କଳୀୟ ଜଣକ ଲେଖିଥିଲେ ଯେ ମଧୁବାବୁଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର ମନ ମେଳ ହେଲା ନାହିଁ। ତାଙ୍କର କୌଣସି କାରଣରୁ ମତାନ୍ତର ଘଟିଥିଲା, ମନାନ୍ତର ମଧ୍ୟ ଘଟିଥାଇପାରେ। ସେହି କାରଣରୁ ସେହି ଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଚାହୁଁଥିଲେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଆଉ କାମ ନ କରିବା ପାଇଁ। ଯାହାର ଉତ୍ତରରେ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ କ'ଣ କହିଥିଲେ? ଏଥିର କାରଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଜାତୀୟ ଜୀବନର ଅଭାବ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜାତୀୟ ଜୀବନର ଅଭାବ ରହିଥିବାରୁ ଏହିଭଳି ଚିନ୍ତାଧାରା ଆମ ମନକୁ ଆସିଛି ଯେ ଆମେ ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅସଦ୍ଭାବ ଯୋଗୁଁ ଗୋଟିଏ ଜାତୀୟ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଏକାଠି କାମ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଏହି ଭାବନା ଆସିବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଜାତୀୟ ଜୀବନର ଅଭାବ। ଜାତୀୟ ଜୀବନ ଗଠିତ ହେଲେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଅସଦ୍ଭାବ ଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଜାତୀୟ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବା, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଏଠି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଥରେ ଯଦି ଜାତୀୟ ଜୀବନ ଗଠିତ ହୋଇଗଲା ତେବେ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଯେତେ ଅସଦ୍ଭାବ ଥାଉ ନା କାହିଁକି ଆମେ ଯେକୌଣସି ଜାତୀୟ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ମିଳିମିଶି କାମ କରିପାରିବା। ଏଠାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ପ୍ରଥମେ ଆକାଶରୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳବିନ୍ଦୁ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ପଡ଼େ।
ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଏଠାରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣଟିଏ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ କହିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଯେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅସଦ୍ଭାବ ଥାଉ ବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଗୁଣ କିପରି ଭାବରେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇପାରିବ ତାର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣ ହେଉଛି, ପ୍ରଥମେ ଆକାଶରୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳବିନ୍ଦୁ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ପଡ଼େ। ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ପଡ଼େ ସେତେବେଳେ ବର୍ଷା କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳବିନ୍ଦୁ ଆକାରରେ ଧରିତ୍ରୀକୁ ସିଞ୍ଚିତ କରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଳବିନ୍ଦୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ହୋଇ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ପଡ଼େ। ତତ୍ପରେ ଜଳବିନ୍ଦୁ ଗୁଡ଼ିକ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଗୋଟିଏ ଜଳଧାରା ହୋଇ ତଳକୁ ବହିଯାଏ। ଜଳବିନ୍ଦୁ ଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର ସହ ମିଶି ଗୋଟିଏ ଜଳଧାରାରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଏହିପରି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଜଳଧାରା ମିଶି ଗୋଟିଏ ନାଳରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଜଳଧାରା ଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ଏକାଠି ହୋଇ ଗୋଟିଏ ନାଳରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ। ଏହିପରି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ନାଳ ନଦୀରେ ପରିଣତ ହୁଏ, ତଳକୁ ବହିଯାଏ ଓ ଶେଷରେ ସମୁଦ୍ରରେ ଯାଇ ପଡ଼େ। ତାହେଲେ ନାଳ ଗୁଡ଼ିକ ଏକତ୍ରିତ ହେଲା ପରେ ନଦୀରେ ପରିଣତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ନଦୀ ଶେଷରେ ନିମ୍ନଗାମୀ ହୋଇ ସମୁଦ୍ରରେ ଯାଇ ପଡ଼େ। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ ସ୍ଥଳରେ ଓ ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଜଳ ନିଜର ଜାତୀୟ ଗୁଣକୁ ଧାରଣ କରି ଜାତୀୟ ଜୀବନର ଟେକ ରଖିଅଛି। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଜଳ ଏକ ନିର୍ଜୀବ ବସ୍ତୁ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜଳ ଯେତେବେଳେ ବିନ୍ଦୁ ଆକାରରେ ଆକାଶରୁ ଖସେ, ଯେତେବେଳେ ଜଳଧାରାରେ ପରିଣତ ହୋଇ ପ୍ରବାହିତ ହେବାକୁ ଲାଗେ, ଯେତେବେଳେ ନାଳରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବାହିତ ହେବାକୁ ଲାଗେ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ନିଜର ଜାତୀୟ ଗୁଣକୁ ବଜାୟ ରଖିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସମୁଦ୍ରରେ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଜାତୀୟ ଗୁଣକୁ ହରେଇ ନଥାନ୍ତି। ଏଠି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଆମେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନାନା ପ୍ରକାର ଭେଦଭାବ ରହିଛି। ଆମେ ଜଳଠାରୁ ଏହି ଜାତୀୟ ଗୁଣକୁ ବଜାୟ ରଖିବାର ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବା ଉଚିତ। ଜଳର ଜାତୀୟ ଗୁଣ ନିମ୍ନ ଗତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଜଳ ସବୁବେଳେ, ସେ ଯେକୌଣସି ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ, ସେ ସବୁବେଳେ ନିମ୍ନକୁ ଗତି କରେ। ବିନ୍ଦୁଏ ଜଳରେ ସେହି ଗୁଣ ବିଦ୍ୟମାନ ଓ ମହାସମୁଦ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଜଳ ନିଜର ଜାତୀୟ ଗୁଣକୁ ହରାଇ ପାରିନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ବିନ୍ଦୁଏ ଜଳ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଗୁଣଟା ଅଛି, ସେହି ଜଳ ଯେତେବେଳେ ମହାସମୁଦ୍ରରେ ଥାଏ, ସେହି ଗୁଣକୁ ହିଁ ସେ ବଜାୟ ରଖିଅଛି। ସେ ତାର ଜାତୀୟ ଗୁଣକୁ ହରେଇ ନାହିଁ। ଆମ୍ଭ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଜାତୀୟ ଜୀବନ ଅଛି। ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ, ଆମେ ଉତ୍କଳୀୟବାସୀ ବା ଭାରତବାସୀ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜାତୀୟ ଜୀବନ ଅଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଉତ୍କଳୀୟ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାରତୀୟ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଜକୁ ସେହି ଉତ୍କଳୀୟ ବା ଭାରତୀୟ ଭାବେ ଗର୍ବ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଆମ ଜାତି ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କର୍ମ କରିବା ଉଚିତ। ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ, ସବୁ କାଳରେ, ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାତୀୟ ଜୀବନର ଟେକ ରଖି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଆମେ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିବା, ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ରହିଥିବା ବା ଯେକୌଣସି ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥିବା, ଆମେ ଏଭଳି କିଛି କାମ କରିବା ଉଚିତ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମ ଜାତିର ଟେକ ସବୁବେଳେ ରହିବ। ଜାତିର ଟେକ ନ ରହିଲେ ଆମର ମଧ୍ୟ ମାନ ରହିବ ନାହିଁ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯେବେ କେହି ଭ୍ରମରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି, ଯେ ସେ ଭ୍ରମ ଅତିଶୀଘ୍ର ସଂଶୋଧନ କରିବା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଆମ ଭିତରେ କିଛି ଭୁଲ ଧାରଣା ରହିଯାଇଛି, ଆମ ଭିତରୁ କେତେଜଣଙ୍କ ମନରେ ଏହି ଭୁଲ ଧାରଣା ଅଛି ଯେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଜାତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିବାଦ ଯଦି ରହିଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ଏକାଠି ହୋଇ କାମ କରିପାରିବା ନାହିଁ, ଜାତିର ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ ପାଇଁ ଆମେ ଏକାଠି ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ। ଏଇ ଯଦି ଭ୍ରମ କିଛି ଆମ ମନରେ ଅଛି, ତାହେଲେ ସେହି ଭ୍ରମ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ଭବ ଦୂର ହୋଇଯିବା ବାଞ୍ଛନୀୟ ଅଟେ। ତାହେଲେ ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼ିଲେ, ସେଥିରୁ ଆମେ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କଲେ ସେହି ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଅସଦ୍ଭାବ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ଜାତୀୟ ସଦ୍ଭାବରେ କିଛି ଅଭାବ ଘଟିବ ନାହିଁ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଅସଦ୍ଭାବ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ
ଜାତୀୟ ଜୀବନରେ ଅସଦ୍ଭାବର ଅଭାବ ଅସଦ୍ଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏକ ଜାତୀୟ ଜୀବନ ଅଛି। 3ରେ ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ସବୁ କାଳରେ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାତୀୟ ଜୀବନର ଟେକ ରଖି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଯେକୌଣସି ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆମର ଜାତୀୟ ଜୀବନର ଟେକ ରହିଲା ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାହେଲେ ଆମେ ଏତକ ଆଜିକାର ଆଲୋଚନାରୁ ଶିଖିଲେ ଜାଣିଲେ। ତାହେଲେ ଆମେ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା କଲେ ସେହି ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆମେ ଦେବା। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲା, କହିଲ ପିଲେ, କେଉଁ ସଦ୍ଭାବ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ? କହିପାରିବ ପିଲାମାନେ, କେଉଁ ସଦ୍ଭାବ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ? ମନେ ପକେଇଲ? ହଁ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଦ୍ଭାବ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ। ତାହେଲେ ଏହାର ଉତ୍ତର ଆମେ ଏଠି ଲେଖିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ବିଚାର ଭ୍ରାନ୍ତିମୂଳକ? କହିପାରିବ ପିଲାମାନେ ଏହାର ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? କେଉଁ ବିଚାର ଭ୍ରାନ୍ତିମୂଳକ? ହଁ, ଠିକ୍, ଯେ ଜାତୀୟ ସଦ୍ଭାବ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅସଦ୍ଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। ଏଇଭଳି ବିଚାର ଭ୍ରାନ୍ତିମୂଳକ। ତାହେଲେ ଏଠି ଲେଖିବା, ଜାତୀୟ ସଦ୍ଭାବ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅସଦ୍ଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। ଏପରି ବିଚାର ଭ୍ରାନ୍ତିମୂଳକ ଅଟେ। ତାହେଲେ ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା। ଜଳର ଜାତୀୟ ଗୁଣ କ'ଣ? କହିଲ ପିଲେ, ଏଇଟା ତ ସହଜଟା। ହଁ, ଠିକ୍, ଜଳର ଜାତୀୟ ଗୁଣ ହେଉଛି ନିମ୍ନ ଗତି। ତାପର ପ୍ରଶ୍ନ, ଆମ୍ଭେ ସବୁବେଳେ କାହାର ଟେକ ରଖି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ? କହିପାରିବ ପିଲାମାନେ? ଆମେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ବି ଯେଉଁଠି ବି ଥାଉ କାମ କରୁଛେ, କାହା ପ୍ରତି କାହାର ଟେକ ରଖି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ? ହଁ, ଠିକ୍ କହିଲ। କାହାର? ନା ଜାତୀୟ ଜୀବନର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଉ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନର ଦେଖିବା, ଉତ୍ତର ଦେବା। ଠିକ୍ ଶବ୍ଦଟିକୁ ଚିହ୍ନଟ କର। ଏଇଠି କେତେ ଗୁଡ଼ାଏ 4ଟି ପଦ ଦିଆଯାଇଛି। ଏ 4ଟି ପଦ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁ ପଦଟା ଠିକ୍, ଯେଉଁ ପଦଟିର ବନାନଗତ ଶୁଦ୍ଧି ଅଛି, ସେହି ପଦଟିକୁ ଆମେ ବାଛିବା। ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ବନାନ ଅଶୁଦ୍ଧି ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଅଛି 2ର କ, ପଦସ୍ଥ, ପଦସ୍ଥ, ପାଦସ୍ଥ, ପଦସ୍ଥ। ତାହେଲେ କହିଲ ଦେଖିକି ଏ ଭିତରୁ କେଉଁଟି ଆମର ଠିକ୍ ହେବ? ପ୍ରଥମଟି, ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦସ୍ଥ, ନା ତୃତୀୟ ପାଦସ୍ଥ, ନା ଚତୁର୍ଥ ପଦସ୍ଥ? କେଉଁଟି ଠିକ୍ ହେବ? 2 ନମ୍ବର ଯେଉଁଟାକି ପଦସ୍ଥ, ସିଏ ଠିକ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଖ, এইଠି ଯେଉଁ 4ଟି ପଦ ଦେଇଛି କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖିଲ? ଜାତୀୟତା, ଯାତାୟତା, ଜାତୀୟତା, ଜାତୀୟତା। ପ୍ରଥମ ଜାତୀୟତାରେ ତରେ ରସଇକାର ଅଛି। ଏଠି ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଣ୍ଣଜ ଅଛି। ତୃତୀୟ ପଦଟିରେ
ତରେ ଦୀର୍ଘ ଇକାର ଅଛି, ଚତୁର୍ଥଟିରେ ମଧ୍ୟ ତମର ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଣ୍ଣ ଜ ରହିଅଛି। ତାହେଲେ ଚାରୋଟି ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ତମକୁ ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି? ବହିରେ ଆମର କିଭଳିଆ ଲେଖା ହେଇଛି ଟିକେ ମନେ ପକେଇଲ, ମନେ ପଡ଼ିଲା? ହଁ ଠିକ୍, ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ତୃତୀୟ ଜାଗାରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଜାତୀୟତା, ଏଇଟି ଠିକ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଦ ଦେଖିବା, ଉତ୍କଳୀୟ। ଉତ୍କଳୀୟ, 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 ଚାରି ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମଟିରେ ଦେଖ, ଏଇଟା ହେଉଛି କ ପରେ ତ ରହିଛି, ଉକ୍ତଳୀୟ। ଏଠି ଉତ୍କଳୀୟ, କ ପୂର୍ବରୁ ତ ରହିଛି। ଏଠି ଳରେ ହ୍ରସ୍ୱଇକାର, ଦ୍ୱିତୀୟଟିରେ ଳରେ ଦୀର୍ଘଇକାର, ଚତୁର୍ଥ ଉତ୍କଳୀୟରେ ପ୍ରଥମ ଉଟା ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଣ୍ଣ ଉ ଲେଖା ହେଇଛି, ଦୀର୍ଘ ଉ। ତାହେଲେ ଏ ଚାରୋଟି ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି? ତୃତୀୟଟି ଠିକ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରତ୍ୟେକ, 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 ଏଇ ଚାରୋଟି ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଆମ ବହିରେ ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି ଆମକୁ? ହଁ, ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ଠିକ୍, ପ୍ରତ୍ୟେକ। ବର୍ତ୍ତମାନ 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନରେ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କର। 2 ଗୋଟି ପଦ ଦିଆଯାଇଛି, ଏଇଟାକୁ ସନ୍ଧି ଆମେ ହେଇକି ଲେଖାଯାଇଛି, ଆମେ ତାକୁ ବିଚ୍ଛେଦ କରିକି ଲେଖିବା। ଜାତୀୟ, ଜାତୀୟର ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କଲେ କ'ଣ ହେବ କହିପାରିବ? ହଁ, ଜାତି ଯୁକ୍ତ ଇୟ ପ୍ରତ୍ୟୟ। ତାହେଲେ ଜାତି, ଜରେ ଆକାର ଯା, ତରେ ହ୍ରସ୍ୱଇକାର ତି, ଯୁକ୍ତ ଦୀର୍ଘ ଇ ୟ, ଜାତୀୟ। ଏଠି ହ୍ରସ୍ୱଇ ଆଉ ଦୀର୍ଘ ଇ ମିଳିତ ହୋଇ ଦୀର୍ଘ, ଆମର ଦୀର୍ଘ ଇ ଚିହ୍ନ ଏଠି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଉତ୍କଳୀୟ, ଜାତୀୟ ଯେଭଳି ହେଲା ଉତ୍କଳୀୟ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଆମେ କରିପାରିବା। ତାହେଲେ ଏଇଠି ହେଉଛି ଉତ୍କଳ ଯୁକ୍ତ ଇୟ, ଉତ୍କଳୀୟ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଏହିସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ତୁମେମାନେ ତୁମ ଖାତାରେ ଲେଖିନେବ। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଜି ପାଇଁ ଆମର ଶ୍ରେଣୀକୁ ଏଠି ରଖିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।